کل رات جابر خان فلک کے کمرے سے نکل کر زرتاشا کے کمرے کی طرف گیا تھا تاکہ وہ اس کے بیڈ روم میں سو جائے، کیونکہ فلک تو اس کی اچھی خاصی درگت بنا چکی تھی۔ اس نے زرتاشا کے روم کا دروازہ بہت بجایا، بہت آوازیں دی، پر اس ظالم نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ وہ خاموشی سے حویلی میں موجود دوسرے کمرے میں رات کو سو گیا تھا۔ وہ بکھری سی حالت میں سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تھا۔ اس کی دونوں بیویاں چمکی دمکی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھیں۔ زرتاشا بیٹھی منت کو ناشتہ کرا رہی تھی، ساتھ ساتھ منت چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی ماں سے کر رہی تھی، جس کے جواب میں زرتاشا محبت سے اسے کبھی پیار کرتی تو کبھی محبت بھرے فیس ایکسپریشن بنا رہی تھی۔ وہ اپنے ماتھے پر گرتے بال ایک ہاتھ میں جکڑتا پیچھے کو جھٹکتا نیچے اترا۔ دونوں اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس کے اندر مسکین مسکین سی فیلنگز آ گئی تھی۔ وہ زینے اترتا ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا اور اپنی چیئر کھسکا کر منہ بناتا خاموشی سے بیٹھا۔ بابا گڈ مارننگ۔ 4 سالہ منت اپنے باپ کو دیکھ کر چہکی تھی۔ گڈ مارننگ بابا کی جان، وہ محبت سے کہتا اسے فلائنگ کس پاس کرتا مسکرایا۔ منت، آپ کو کتنی بار کہا ہے میں نے کہ گڈ مارننگ سے پہلے سلام کیا کریں؟ زرتاشا اس کے منہ میں انڈے پراٹھے کا نوالا ڈال کر بولی۔ شولی مما، میں بھول گئی تھی۔ اس کے بھول گئی کو لمبا کھینچنے پر تینوں کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میرا بچہ، سلام کرنا کبھی نہیں بھولنا چاہیے، مائی بیبی۔ وہ اس کے پھولے گالوں پہ بوسہ دیتی اسے سینے سے لگا گئی تھی۔ اوتے مما، وہ فوراً فرما برداری سے کہتی اسے خود پر نہال کر گئی۔ مائی چھوٹو سا بیبی، وہ اس کو پیار کرتی دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے لگا گئی۔ بابا، میں نے آپ کو اتنا مس کیا۔ وہ دودھ کا گلاس اپنے لبوں سے ہٹا کر بولی۔ بابا کی لاڈو نے اتنا مس کیا اپنے بابا کو۔ میرا بچہ، پھر اتنا دور کیوں بیٹھے ہو بابا سے؟ جلدی سے آ جاؤ بابا کے بیبی۔ اس نے باہیں واہ کر کے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ جھٹ سے اٹھتی بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے گلے لگ گئی تھی۔ بابا لو یو، وہ اس کے گلے لگی چہکتی ہوئی کہتی۔ جابر کے چہرے پر ایک جاندار مسکان بکھیر گئی۔ لو یو ٹو بیبی، وہ اس کے گالوں پر پیار کرتے بولا۔ زرتاشا خاموشی سے اب خود ناشتہ کرنے لگی اور فلک بھی ناشتہ ہی کرنے میں مشغول تھی، پر شاید اب نوالا اس کے حلق میں سے اسے اٹکتا محسوس ہوا۔ وہ دونوں باپ بیٹی اپنی ہی دنیا میں مگن ہو چکے تھے۔ زرتاشا نے ہلکی سی نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھی فلک کو دیکھا۔ فلک بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملیں اور یکدم دونوں ایک دوسرے سے نظریں پھیر گئے۔ اوتے بابا، آپ ناشتہ تلو، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنے باپ کے گال پر پیار کرتی بھاگتی ہوئی زینے چڑھنے لگی۔ بیبی آرام سے مائی چھوٹو، زرتاشا یکدم گردن موڑ کر بولی، اور وہ اس کی آواز سن کر اب آرام سے زینے چڑھ رہی تھی۔ اور ہو گئی تم دونوں جلاد صفت عورتوں کی صبح۔ جابر چائے کا کپ لبوں سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ دوسروں کو جلاد بولنے سے بہتر ہے بندہ اپنی شکل آئینے میں اچھے طرح سے دیکھ کر بیٹھے کہ وہ خود کیا ہے۔ اپنی اور منت کی پلیٹس اور برتن اٹھانے لگی۔ قسم لے لو ابھی بھی اپنی شکل دیکھ کر آ رہا ہوں، اور تم دونوں کو پتہ ہے آئینے نے چھپ کر میرے کان میں کیا سرگوشی کی؟ وہ دلربا انداز میں کہتا اپنی مسکراہٹ دباتے گویا ہوا کہ جابر خان، تم جیسا حسن کا دیوتا 2 بیویاں کیا 50 ڈیزرو کرتا ہے۔ جس قدر تم حسین ہو، یہ 2 مونگ پھلی کے دانے جتنی لڑکیاں تمہارے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔ تمہارے حسن کو تو 4 چاند تب لگیں گے نا جب تم بیچ میں ہوگے اور ارد گرد بہت سی بیویاں۔ وہ مدہوش سے لہجے میں کہتا دونوں کو اچھا خاصا تپا آ گیا۔ نہ جانے وہ مزید کون سی اندھی لڑکیاں ہوں گی جو تم سے شادی کریں گی۔ پہلا وار زرتاشا کی طرف سے تھا۔ وہ اس کی بات پر اسے گھور کر رہ گیا۔ اور تمہیں جس نے بھی اس خوش فہمی میں ڈالا ہے نا، ذرا ان سے کہنا تمہیں کسی اچھے صابن کا پتہ بتا دیں جس سے نہانے کے بعد تمہیں اپنی شکل اچھے سے دکھ سکے۔ دوسرا وار فلک کی طرف سے تھا۔ وہ اسے بھی گھورتا منہ بناتا کپ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام گیا۔ تم دونوں جل رہی ہو اپنے اکلوتے شوہر کے حسن سے، وہ منہ بناتا گویا ہوا۔ تم سے جلتی ہے میری جوتی۔ دونوں یک زبان ہو کر بولیں تو جابر نے دونوں کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اپنی جوتیاں اپنے پاس ہی رکھو تم دونوں، وہ مغرور لہجہ اپنائے کہتا ان کو اگنور کرتے اٹھا، اور ابھی قدم تیسرے زینے پر ہی تھے کہ پیچھے سے ہوتے ہوئے زوردار وار سے وہ تڑپ کر چیختا پیچھے مڑا۔ دونوں کھڑی اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھیں۔ اس نے تیش میں آ کر ان کی طرف بڑھنا چاہا ہی تھا کہ انہوں نے اپنے پیروں سے دوسری چپل اتار کر بھی اسے مارنے کے لیے پھینکنی ہی تھی کہ وہ یکدم خود کو بچاتا زینوں پر دھپ کی آواز پیدا کرتا بھاگا، اور وہ دونوں نیچے کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑی اس کی پشت کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کدھر کی سواری ہے آپ کی؟ کل رات جو 2 لڑکیاں اس کے کمرے میں آئی تھیں
उस वक्त उसके सामने खड़ी दोनों हाथ लपेटे किसी सख्त उस्तानी की तरह खड़ी थी। बाहर लॉन की सवारी है, वो भी उन्हें उन्हीं के अंदाज में कहती साइड से होकर निकलने को थी जब उनके अल्फाज ने उसके कदम रोक दिए। हमें नाश्ता बना कर दो, मानो हुक्म सादिर किया गया हो। मैं बना कर दूं? उसने तस्दीक करना चाही। हाँ, उनमें से एक यकलफ्जी जवाब देती अपने नेल पेंट से सजे नाखूनों का जायजा लेने लगी। पर क्यों? मैं क्यों बना कर दूं? माशाल्लाह से आप दोनों के हाथ पैर सलामत हैं। वो भवें चढ़ाकर कहती उनसे इस्तफसार करते बोली, हमें कुकिंग करना नहीं आती, तो ये मेरा मसला तो नहीं है। आपका नहीं तो किसका मसला है? वो दोनों एकदम एक साथ चीखी थी। आप दोनों का मसला है ये, वो एक एक लफ्ज़ टिका कर कहती। कमरे से जाने को मुड़ी थी कि बड़ी ही बुरी तरह से वो जहां दांत से टकराई थी, दिल ने एक हार्ट बीट मिस की थी। ओह सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? वो शर्मिंदा हुआ। नहीं लगी, उसने दो लफ्जी जवाब दिया। पापा हमें नाश्ता नहीं बना कर दे रही ये, दोनों बहनों ने एक कोरस में कहा तो अपना रुख उनकी तरफ कर गई। नाश्ता नहीं बना कर दे रही तो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ, क्यों परेशान होती हो तुम दोनों? वो उन्हें तसल्ली देते किचन का रुख कर गए और वो दोनों भी उसे नज़रअंदाज करती अपने बाप के पीछे हो ली थी। वो भी सर झटकती हुई बाहर लॉन में आकर बैठ गई थी। हल्की हल्की रोशनी दूर उफक से फूटने लगी थी। बाहर का माहौल बहुत प्यारा और ठंडा हो रहा था। वो खामोशी से ठंडी हवाओं को अपनी सांसों में जज्ब करती रही। कुछ देर गुजरी तो उसने उन दोनों को गाड़ी में बैठकर निकलते हुए देखा। वो दोनों हाथ हिलाती कार में बैठी थी। उनका बाप भी उनको सी ऑफ करने आया था। गार्ड ने दरवाज़ा खोला और वो दोनों निकल कर जा चुकी थी। वो उनसे फारिग हुआ तो उसके पास आकर चेयर खींच कर बैठ गया। वो उसे नज़रअंदाज करती सामने खड़े कदावर खजूर के दरख्त को देखने लगी। वो खंकारा, उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहा, पर उसने उसे देखने की जहमत ही ना की। वो हिम्मत करता बोलना शुरू हुआ, देखें सबूर, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें प्लीज़ आप खुद तक रखें या फिर महज मुझ तक। आप मेरा गुस्सा या मेरी नफ़रत इस तरह मेरी बेटियों पर नहीं निकाल सकती। वो अपनी माँ की मौत और मेरी आपसे शादी करने की वजह से वैसे भी अच्छी खासी डिस्टर्ब हैं। वो नरमी से धीमी आवाज़ में कहता उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर गया। हाँ, शायद वो आपसे बदतमीज़ी भी कर रही हों, आपसे रूड बिहेव कर रही होंगी, पर वो अपनी बात कहते रुका। उसकी तरफ देखा। मैं उन्हें समझा रहा हूँ और वो बहुत जल्द समझ भी जाएंगी, मगर थोड़ा सा वक्त लगेगा उन्हें चीज़ें समझने में। मैं एक बड़ी उम्र की मैच्योर औरत से शादी करना चाहता था, जो बेवा हो या डिवोर्स्ड हो, जो मेरे घर को संभाल सकें, जो मेरी बेटियों को संभाल सकें। मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था घर का और बाहर का संभालना और फिर इन दोनों को तवज्जो देना। मेरा इस शादी को करने का मकसद महज यही था। मुझे जब आपका बताया गया कि एक बेवा खातून है तो मेरे जहन में बिल्कुल भी ये नहीं था कि वो बेवा खातून इतनी यंग होंगी, इतनी खूबसूरत। मतलब वो अपनी ज़ुबान स्लिप होने पर अच्छा खासा गड़बड़ाया था। आपका लेक्चर मुझे समझ में आ गया है, बाकी बातों के मतलब बताने की ज़रूरत नहीं। वो उसी रूड अंदाज में कहती रुख मोड़ गई। लेक्चर? ये लेक्चर नहीं था सबूर, देखें प्लीज़, समझने की कोशिश करें प्लीज़। अगर आप भी बचगाना हरकत करेंगी और वो दोनों भी, तो मेरे लिए मामलात आसान होने की बजाय मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। संजीदगी से कहता वो उसे चिढ़ने पर मजबूर कर गया। जो भी था, मैं समझ गई हूँ। प्लीज़ अब आप अपना मज़ीद वक्त बर्बाद ना करें मुझ पर। उसके हर अंदाज से नफ़रत वाज़े थी। मैं आप पर वक्त बर्बादी नहीं कर रहा। वो संजीदगी से कहता अपनी चेयर खिसका कर उसकी चेयर के साथ चिपका गया। दोनों का कंधा आपस में मिस हुआ। वो थोड़ा दूर हुई, मगर उसके अगले कदम ने उसे हवास बाख्ता कर दिया। उसका मजबूत हाथ सिरकता हुआ उसकी कमर को जकड़ गया था। सबूर इस उफ्ताद पर हड़बड़ा कर पीछे होने की कोशिश करने लगी कि उसने उसकी कमर को झटक कर अपने करीब किया। मेरी बात सुकून से सोचो, गौर से समझो और फिर कोई मज़ीद बात करना। और हाँ, वो उसके चेहरे को बगौर तकता, एक उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे टिकाकर उसका चेहरा ऊपर करता गंभीर लहजे में गोया हुआ और कुछ याद आने पर मज़ीद उसके करीब होता, उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में कहता, उसकी हथेलियाँ भिगो गया था, मैं अभी इतना भी बुढ़ा नहीं, चाहूँ तो आजमा कर देख लो। उसकी कही मायनी खेज बात उसका चेहरा मुतगैर कर गई थी। वो सांस रोके बैठी, उसे खुद से दूर करने के जतन में लगी थी। प्लीज़ दूर हटें, नम आवाज़ में कहा गया। आजमा तो लो एक बार, फिर पीछे हट जाता हूँ। वो उसके कान की लो लबों से छूता हुआ पीछे हुआ और वो महज उसे बुरी नज़रों से घूर कर रह गई थी। जाबिर खान अपनी मौजूदा हालत के बारे में सोचता तैयार हो रहा था।
آج اچھا خاصا لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ آفس جانے کو تیار ہو رہا تھا کہ یکدم اس کا موبائل بجا اور موبائل پر جویریہ اور حوریہ کی کال دیکھ بے ساختہ مسکرا دیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اس نے موبائل کان اور کندھے کے بیچ میں اڑسا اور بیڈ پر بیٹھ کر ساکس پہننے کے ساتھ ہی سلام داغا۔ وعلیکم السلام چاچو، کیسے ہیں آپ؟ جویریہ اور حوریہ یک زبان ہو کر بولی۔ بالکل ٹھیک ہوں، آپ دونوں کیسی ہو؟ تمہارے ڈیڈ کیسے ہیں؟ میری تو انہیں بالکل یاد نہیں آتی کہ اپنے مظلوم بھائی کو ذرا سا پوچھ لیں۔ جابر خان منہ بناتا بولا اور شوز پہن کر کھڑا ہوتا آئینے میں ایک نظر خود کا تنقیدی جائزہ لیتا۔ موبائل کان سے ہی لگائے کمرے سے باہر نکلا۔ چاچو، ان کو آپ کی یاد کیسے آئے گی جب وہ خود کو اپنی نئی زندگی، نئے رشتوں میں مصروف کر چکے ہیں؟ جویریہ کے لہجے میں گہرا دکھ بول رہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا پھر سے اپنے ڈیڈ سے پھڈا کر بیٹھی اور لڑکا طیارہ؟ اس نے بات کو ہوا میں اڑاتے اسے چھیڑا۔ چاچو، آپ کو نہیں پتا ڈیڈ نے کیا کیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا نا تو آپ بھی ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ جویریہ منہ بنا کر کہتی جابر کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیوں بھائی چڑیلو، ایسا کیا کر دیا میرے معصوم بھائی نے؟ جابر ہال میں آ کر صوفے پر بیٹھا، موبائل کو کان سے لگائے 3 پیس سوٹ میں شان بے نیازی سے بیٹھا استفسار کرنے لگا۔ پاس بیٹھی زرتاشا کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ یقیناً جویریہ حوریہ سے بات کر رہا ہے۔ جہاں داد نے اسے ایک نظر دیکھا، ارد گرد نظر دوڑاتی کسی کو بھی موجود نہ پا کر اور ساتھ ہی لگے ہاتھوں آنکھ بھی مار دی۔ وہ تو اس کی چھچوری حرکت پر سلگ ہی گئی تھی پر خود کو کمپوز کر کے بیٹھی رہی۔ چاچو، ڈیڈ نے دوسری شادی کر لی، ہماری ماما کی جگہ کسی اور کو دے دی۔ حوریہ کی نم سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ یکدم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ یعنی بھائی نے بھی کر لی دوسری شادی؟ او واو، مجھے تو ہمیں فضول میں اپنی ٹینشن ہو رہی تھی۔ جابر کے چہک کر کہنے پر جہاں زرتاشا کا چہرہ زرد پڑا، وہیں جویریہ اور حوریہ اس کے چیخنے پر مزید دکھی ہوئی۔ چاچو، آپ کو بالکل دکھ نہیں کہ ہماری مما کی جگہ کوئی اور لینے آ گئی ہے؟ دونوں یک زبان ہو کر اسے دکھ سے پوچھنے لگی۔ یار، اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ ہر انسان اپنی جگہ بناتا ہے، کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، جابر رسان سے بولا۔ چھوڑیں چاچو، آپ کو تو کبھی کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ تاشا خالہ کو فون دے، جویریہ نے منہ بنا کر کہا۔ یار، تمہاری تاشا خالہ کا موڈ ابھی ٹھیک نہیں، بعد میں خود کال کر کے بات کر لینا۔ وہ جلدی سے کہتا ان کی سنے بغیر ہی کال کاٹ گیا تھا۔ زرتاشا نے اسے گھورا اور اپنا موبائل اٹھا کر ان کا نمبر ڈائل کرنے لگی ہی تھی کہ جابر نے اس کے برابر بیٹھے موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ دونوں کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ کوئی ذرا سا بھی ہلتا تو ایک دوسرے سے ان کا چہرہ ٹکرا جاتا۔ زرتاشا نے سانس روک کر اپنا سر پیچھے کرنا چاہا پر اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ زرتاشا نے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا اور اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ جابر اس کی حالت دیکھ کر کمینے پن سے ہنسا تھا۔ زرتاشا کا ہاتھ بے ساختہ اس کے دل کے مقام پر گیا۔ پہلے تو کبھی ایسی جرت نہ کی تھی، وہ تو اس کی اس جرت پر دنگ ہی رہ گئی تھی۔ دیکھ لو، ذرا سی چھوٹ کیا دے دی، تم تو سر ہی چڑھ کر بیٹھ گئی ہو۔ اتنی زور سے صبح سے مجھے چپل ماری تھی تم نے، میں نے تو پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ بدلہ تو میں لے کر رہوں گا۔ وہ شریر سے مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے بولا۔ کمینے ہو تم پورے، اس کے بعد میرے منہ لگنے کی غلطی نہ کرنا، نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گی جابر خان۔ وہ لال انگارہ آنکھیں اس پر گاڑتے کہتی ہوئی نفرت سے پیر پٹکتی اپنے کمرے کی سمت چلی گئی، پر دور جاتے ہوئے بھی اس کے کانوں میں پڑتی جابر خان کی آواز اس کے گال نہ چاہتے ہوئے بھی دہکا گئی۔ یار، تم نہ پوری وائن کی بوتل ہو، قسم سے نشہ سا چڑھ جاتا ہے مجھے۔ وہ اسے چھیڑنے کی غرض سے کمینی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا اور اپنا موبائل جیب میں ڈالتا آفس کے لیے روانہ ہوا۔ وہ اسے ناشتہ کرنے کا کہتا خود بھی نکل گیا تھا۔ پورا گھر خالی پڑا تھا۔ وہ ویسے بھی تنہائیوں میں رہنے کی عادی تھی، اسے عادت تھی تنہا رہنے کی۔ وہ پورا گھر گھوم پھر کر بیٹھی تھی۔ گھر خاصا وسیع پیمانے پر بنا تھا، گھر کی سجاوٹ بھی بے حد بہترین طریقے سے کی گئی تھی۔ اس گھر کو دیکھتے اسے اپنا حارث کا چھوٹا سا کمرہ مگر بے حد دل کے قریب گھر یاد آیا، جہاں ان دونوں نے اپنی زندگی کے 2 سال ساتھ گزارے تھے۔ وہ چاہ کر بھی حارث کا خیال اپنے دل اور ذہن سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ ماضی کو سوچتے سوچتے وہ ماضی میں ہی ڈوب گئی۔ صبور، جلدی کرو یار، دیر ہو رہی ہے۔ ایک تو بڑی ہی سست عورت ہو قسم سے۔ وہ جلدی جلدی اپنے پیر پر جرابیں چڑھاتا اتنا بلند بولا تھا کہ بیڈ روم سے آواز کچن میں ناشتہ بناتی صبور تک بآسانی گئی۔ حارث، لڑائی ہو جائے گی آپ کی اور میری، عورت نہ بولا کریں، بڑا ہی برا لگتا ہے مجھے۔ وہ چائے کپ میں انڈیلتی چیخی تھی۔
तुम औरत हो और मैं तुम्हें औरत ही कहूँगा, औरत औरत औरत। वो अपनी हंसी दबाता बुलंद आवाज़ में कहता उसे आग लगा गया था। नाश्ता करें और फिर निकलने की करें, नहीं तो आपकी कोई एक आधी हड्डी तो ज़रूर टूट जानी है आज। वो उसके सामने टेबल पर नाश्ता रखते उसे वार्न करने लगी, आओ औरत बैठो नाश्ता करो। वो उसे छेड़ने के लिए दोबारा बोला, हारिस मैं नाराज़ हो जाऊंगी। वो मुंह फुलाकर बैठती उसे बड़ी प्यारी लगी। यार इतनी प्यारी शक्लें ना बनाया करो। वो उसके माथे पर प्यार करता उसके गाल खींच गया। जोरदार आवाज़ से लाउंज का दरवाज़ा खुला था। वो माजी की यादों से उछल कर बाहर आई थी। वो परेशान सी उठी तो देखा सामने वही खड़ा था। अभी गया था और अभी वापस आ गया था। आधा घंटा भी नहीं हुआ था उसे गए कि वापस टपक पड़ा था। पर जाते हुए उसका मूड अच्छा खासा दुरुस्त था, आने के बाद से उसका मूड खासा ख़राब था। पर खैर उसे क्या, उसका मूड अच्छा हो या ख़राब ये उसका मसला नहीं था। सकीना एक गिलास पानी ला कर दो। वो अपने माथे पर आया पसीना टिश्यू से खुश्क करता उसके मुकाबिल सोफे पर बैठा था। वो इतनी ज़ोर से गरजा था कि सबूर उछल कर रह गई। सकीना, ये सकीना अब कहाँ मर गई है? वो घुर्राता हुआ उठा था, किचन में झांका। सकीना का कोई नामो निशान ना था। कुछ याद आने पर माथे पे हाथ मारता खुद ही फरिश तक गया। पानी उठाया, ग्लास में पानी उंडेला, पानी का ग्लास बाहर लेकर आया। सोफे पर बैठा सुकून से पानी पिया और सर सोफे की पुश्त पर टिका गया। वो महज उसका रवैया देखती रह गई। वो उसे गौर से देख रही थी कि इतनी सी देर में आखिर ऐसा क्या हो गया था जो अच्छे खासे बंदे का पल भर में मूड बिगड़ गया था। वो मुंह सजाए बैठा था। जहांदाद ने सर उठाया, आंखें खोली और घूर कर उसे देखा। वो उसके घूरने पर यकदम सटपटाई थी। तुम अपने भाई के बारे में कुछ बताना पसंद करोगी? वो सुर्ख अंगारा नैन उस पर गाढ़े दबी आवाज़ में गुर्राया था। मेरा भाई? उसने सवाल किया। नहीं, उनका भाई। जाहिर सी बात है, कोई है तुम्हारे अलावा इधर मौजूद? उसने चिढ़कर दीवार की तरफ इशारा किया। मेरे भाई के बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप? वो उसको खश्मीर नज़रों से घूरती पूछने लगी। जितना पूछा है उतना बताओ। उसका लहजा अच्छा खासा रियायत से पाक था। क्यों बताऊं मैं आपको कुछ भी अपने भाई के हवाले से? वो पुरसकून लहजे में उसे और मुश्तइल कर चुकी थी। देखो बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, बता दो। उसके सर पर आन खड़ा हुआ। मैं भी बहुत प्यार से कह रही हूँ कि मैं नहीं बताऊंगी उनके बारे में कुछ भी, जब तक आप बता नहीं देते कि क्यों पूछ रहे हैं उनके बारे में। वो पुरसकून लहजे में ठहर ठहर कर कहते अपनी शामत बुलवा गई थी। क्या बदतमीज़ी है ये? तमीज़ से पूछ रहा हूँ ना, तो शराफत से जवाब दो। वो टेबल पर पड़ा कीमती डेकोरेशन पीस उठाकर ज़मीन पर पटकता उसकी तरफ आया और उसे जबड़ों से थामता उस पर झुकता उसे कांपने पर मजबूर कर गया। सबूर की खौफ से आंखें बाहर आने को थी। उसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि ये शख्स जो अब तक इतना कूल था ऐसा भी कुछ कर जाएगा। अब शराफत से बताओ अपने भाई के बारे में, और हाँ, सब कुछ सच सच बताना, समझी? वो उस पर मजीद झुका और उसके जबड़ों को अपने हाथों से आज़ाद कर दिया। सबूर के हाथ बेसाख्ता अपने गाल पर गए थे। उसके जबड़े शदीद दर्द कर रहे थे। उसने नम नैन कटोरे उठाकर उसे देखा। वो जो कल पहली ही नज़र में उसका असीर हो गया था, उसके इस तरह देखने पर बमुश्किल खुद को बेखुद होने से रोक पाया। आंखें नीची करो। उसके नैन उसे कमज़ोर कर रहे थे। वो सख्ती से उसे आंखें नीची करने का कहता खुद पे अपने जज्बात पे बमुश्किल काबू रख पाया था। मैं नहीं बताऊंगी अपने भाई के बारे में, वो धीमी आवाज़ में मिनमिनाई थी। नहीं बताओगी तो पिट जाओगी मेरे हाथों से। फौरन फूटो सारी मालूमात। वो उसके बालों की लट अपने हाथों पर सख्ती से लपेटता हल्का सा झटका दे गया। कहा ना नहीं बताऊंगी। वो अब भी अपनी बात पर बज़िद थी। पता तो मैं खुद भी करवा सकता हूँ, पर इसमें कुछ टाइम लगेगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि शराफत से बताओ तुम। वो उसकी कनपटी पर अंगश शहादत रखता धीरे धीरे अपनी उंगली नीचे सरकाता उसकी गर्दन तक लाया था और फिर एक फूंक उसके चेहरे पर मारी। वो आंखें मीचती रोने का शुगल फरमा रही थी। मैंने कहा ना नहीं बताऊंगी, वो सिसकते लहजे में कहती उसके सीधा दिल में घर कर रही थी। बता दो ना, मैं इतने प्यार से पूछ रहा हूँ, अगर मेरी थोड़ी सी मदद करोगी तो सवाब ही मिलेगा। जहादात का लहजा लम्हों में भीगा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें पता है अपने भाई के कारनामों का, और मेरे प्रोफेशन का भी तुम्हें इल्म है। वो उसे बगौर तकते अपना चेहरा उसके बिल्कुल करीब ले गया, इतना करीब कि उन दोनों की नाक में सो रही थी। मुझे कुछ नहीं पता, वो अपना सर पीछे करते बोली। तुम जानती हो कि तुम अपने मुल्क के साथ कितना गलत कर रही हो। अपने भाई की बका की खातिर तुम अपने मुल्क के मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रही हो। तुम न जाने कितनी माओं की बद्दुआएं अपने नाम लिखवा रही हो। वो बच्चे जो हमारा इस मुल्क का सरमाया है, तुम उन्हें राख बना रही हो।
कुछ ना कुछ करते हुए भी तुम उस शख्स के हर गुनाह में उसकी शरीक बन रही हो। अभी भी वक्त है, बता दो जो कुछ तुम्हारे इल्म में है। बता दो अपने दिल के सुकून की खातिर, अपने मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की खातिर। तुम्हारे भाई से ज़्यादा इस वक्त तुम्हारे मुल्क को तुम्हारी वफ़ाओं की ज़रूरत है। वो संजीदगी से कहता दूर हुआ था और वो बिना पलक झपके उसकी शक्ल देख रही थी। हाँ, मुझे पता है कि आप एक रिपोर्टर हैं और बहुत से स्टिंग ऑपरेशन कर चुके हैं, कामयाब भी रहे हैं, और आपको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। पर यकीन मानिए, आपकी बातों से लग रहा है कि कुछ बहुत गलत है जिसका मुझे कोई इल्म नहीं। वो रसान से कहती उसे गुस्सा दिला गई थी। झूठ ना बोलो, खुदा का वास्ता है, अगर सच नहीं बोल सकती तो प्लीज़ झूठ भी मत बोलो। उसकी आंखें लम्हों में सुर्ख हुई थीं। उस पे नफरत भरी निगाह डालता वो बिना उसे सफाई का मौका दिए जैसे तनफन करता आया था वैसे ही वापस जा चुका था। वो हैरान परेशान सी बैठी उस शख्स के इस अजीबो गरीब रूप को सोचती झुरझुरी लेकर उठी थी।